Students, come to the part 10, the same chapter on children. See, once again I refresh you. Here, the Prophet Al-Mustafa was there in the large ceremony where we see thousands of mothers sat to listen the preachings of the Prophet. Among them, one mother held her babe to her bosom, asked the Prophet to tell something about on children. Here, it is a request because she has already given birth. But how to grow up? How to bring up the children? How to bring up the child? It is really good question. It is really good thing asked, requested by a mother to the Prophet. He goes on telling. Firstly, he tells that your children are not your children. See, there is deep meaning. Your children are not your children means they are the children of gods and goddesses. They are the sons and daughters of God, even though the mothers give birth. In the next line we see, they are the sons and daughters of life's longing for itself. See, there is deep meaning. Some of them are sons, some of them are daughters. But anyhow, of life's longing for itself means their life doesn't end for one day, for 1 month, for 1 year, for 10 years, for 20 years. No. It is longing. It goes on. It continues. So, we say the life never stops up to death. And then we have seen they come through you but not from you. See, the children are born, the daughters are born, the sons are born through the mothers, but not from them. Because the mothers are not the goddess. Mothers are not the creators. If they are creators, the word from should be used. Here, through is used because the mother gets training of 9 months. She takes effort. Inch by inch, means bit by bit, she takes care of the children in the womb and in outside. See, so the Prophet tells to the mothers that the sons and children are born through them but not from them. And then we see, and though they are with the parents, even though the children are with the parents, they are not belonging to them. They are not belonging to the parents, even though they are with them. Why? Because we can't say where they live, where they go, where they continue their life. See, it is longing for itself. This line connects to the second line, longing for itself. So, they do not belong to the parents. They do not belong to the mothers. See, even though the mothers have given birth to them, see, they should give their love. The mothers must give their love. They give. We all the parents give love to our children, but not to their thoughts. We do not give thoughts to the children.
The thoughts are created by the children themselves. ಅವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. The children's thoughts are not like parents. They have their own thoughts. See, whatever the questions the children may ask us, indifferent, innovative, newness, tremendous. ಅವೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತವೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಹೌಸಸ್ ಟು ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಸೋಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ದೇಹಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಆತ್ಮಗಳಿಗಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇದು ನಿನಗೆ, ಇದು ನಿನಗೆ, ಈ ಸೈಟ್ ನಿನಗೆ, ಈ ಮನೆ ನಿನಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಸಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ lines here, there is deep meaning. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಒಂದು ನಿಜ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. For they have their own thoughts. You may house their bodies but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow. The children's soul dwell in the house of tomorrow. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ನಾಳಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನೀವು. ಯುವರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಮಣಿಗಳು ನೀವು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್, ಬಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಸಿಟ್. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೋ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಲೈಕ್ ದೆಮ್, ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯೋದು. ನೀವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, it is not only my request, it is the request of all teachers. Al-Mustafa, the prophet. See, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಸಿಲು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಮಗುನ. ಅದು ಮರಳಲ್ಲಿ ತನ್ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಆಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮರಳಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೆರೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಅಮಟೆ ಎಸ್ಸಾಡುತ್ತೆ, ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆಡುತ್ತೆ, ಬುಗುರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬುಗುರಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟನ ನೋಡಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಅಯ್ಯೋ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು, ಅಯ್ಯೋ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಹುಡುಗನ, ಚಿಚ್ಚಿ ಕೊಳಕು. ನೋ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, they do not have partiality.
ಅದು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಮಗವಾಗಿರಲೇಳು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಜವಾನನ ಮಗ ಆಗಿರಲೇಳು, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮಗ ಆಗಿರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಸಿ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಕಲಿತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಎಜುಕೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು ಮಗು ಅದೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ such bad words on children. See, you may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward. See, for life goes not backward, nor tarries with yesterday. See, ಜೀವನ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಂತೆ. Like a brook, like a river, like a sea. Not like sea waves. Sea waves comes and goes, ebbs we see. But life always goes forward. ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಸಿ, ಜೀವನ ಹಿಮ್ಮುಖವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹರಿಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಜೀವನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ಈ ಮಗುನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ವರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸಿ, ಇಂದಿನ ಆ ದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ, ಮಗುನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಂಗಳು ತಿಂತಿದ್ವಿ, ಒಂದೊಟ್ಟೆ ಉಣ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿದಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಉಣಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ತುತ್ತನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹಸಿವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇದು ಮುಂದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ನಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್, ನಾಟ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಯು ಆರ್ ದ ಬಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ವಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು. ಸಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಬಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು. ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಆ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಚರ್, ಹಿಡಿಯ ಬಾಣವನ್ನ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಪ್, ಸಾಕು ಅಂತಂದು ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣನ ಹೂಡೋದು. ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್. ಯಾರೋ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಬಾಣಗಳಲ್ಲ ಅವು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್, ಜೀವಂತ ಬಾಣಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೇ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ.
ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೋಸ್, ಬಿಲ್ಲು, ನೀವೇ ಬಾಣ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಬಿಲ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಹಿಡಿತಾರೋ ಬಾಣ ಹಂಗೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಕಲಿತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೋ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕಲಿತೀರ. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಅವು ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅನ್ನೋದಂಗೆ ಇರೋದು ತಪ್ಪು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಗುಮೊಗದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಅತ್ತೆ ಮಾಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ತಾತ ಹೇಗಿದೆ? ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕಲಿತವೆ. ಇಫ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲರ್ನ್. ನಾವೇ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದ್ವಿತೀಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡಿದು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಥ ಜೀವನದ ಆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೀಪ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ದ ಬೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬಿಲ್ಲುಗಾರ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಆ ಒಂದು ದಾರನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಹಂಗ ಬಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಬೋಸ್ strive the thread of the bow, arrow goes. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವೋ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಕಲಿತವೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವಾಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದ ಆರ್ಚರ್, ಸಿ, ಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆರೋಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಮೆಟಾಫರಿ. ಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆರೋಸ್ ಮೆಟಾಫರಿ. ಏನು? ಮೆಟಾಫರ್. ಮೆಟಾಫರಿ, ಸಿ, ಮೆಟಾಫರ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ಆರ್ಚರ್, ಓ ಗಾಡ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನೈಟ್. ನೋಡಿ, ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಏರಿಸಿ ಆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ನೋಡಿ, ಸಿ, ದ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್, ದ ಗಾಡ್ ಸೀಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಈ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತೇನವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನಾಚಲತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಆ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನೈಟ್. ಸಿ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಬಾಣ. ಮೀನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡು, ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರಲಿ, KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರಲಿ, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನಿಂದ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು
ಮೊದಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೌದು. ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು. ಸಿ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನೈಟ್. ಸಿ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ದ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನೈಟ್. ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಣ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಮೋದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ CM ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಸಿ ನಮ್ಮ ಗೋಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ MLA ಆಗಿ 2ನೇ ಸಾರಿ ಇದು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ರ? ಸಿ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಮುನ್ನುಗ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ. ದ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಯು ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್. ಸಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಅಂದರೆ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡು, ಕಷ್ಟನ, ಬಟ್ ಮಗುನ ತಿದ್ದು, ಮಗುನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸು. ಸಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಯು ವಿತ್ ಇಸ್ ಮೈಟ್ ಅಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂತಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಪಡುಬಾರದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೈಟಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆ ರೀಡಿಂಗ್, ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅದು. ವಿತ್ ಇಸ್ ಮೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಬಾಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್. ಸಿ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಎಂತೆಂಥ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಗುರುವಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುರುವಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾರು ನಮಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಎಂದೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನರಾಗೋದು, ಕಲ್ಚರಿಂದಲೂ ಸಹ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ. ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವು ಮೂರು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಯು ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್. ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂತೆಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಯಾರಿಂದ? ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಸೇ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ವಿ ಸೇ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ರೂಪ ಒಂದು, ಸಿ ನಾಮ ಒಂದು, ರೂಪ ಹಲವು. ಸಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ
for even as he loves the harrow. See, let your bending in the archer's hand be for gladness. See, let your bending in the archer's hand. ಆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡವ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಬೇಡಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಟ್ಟದ ಬಯಕೋಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಂಚು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲೆ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. For even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. See, for even, ನೋಡಿ, for even ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. As he loves, he does not only love bows, he loves arrows also. ಕೇವಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ he loves also the bow that is stable. See, he loves also the bow. ಯಾರೋನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ನಿಮಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಲವ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಬ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಹೆಂಗೋ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟದನಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ. ಯಾರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ? ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ. ನೋಡಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಿ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ he loves also the bow that is stable. See, ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್? ಬೋ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸಿ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರೇನೇ ಅನ್ನಲಿ, ನಿಷ್ಠುರ ಆದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿ, ಆ ಮೈಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಂಜರಿಬಾರ್ದು, ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಟೀ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಮಗಳು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ 4 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿ, ಒಂದು ಓಲ್ಡರ್ ಜನರೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಲೀಡರ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಏಜ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ. ಓಲ್ಡರ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಲೀಡರ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಇಡೀ ಬುಕ್ಕು ಹಾಕು, ಚಕ್ರ ಬಕ್ಲ, ವಿಭೂತಿ ಕಟ್ಟಾಕು, ಓದ್ಕೋ. ಲೀಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಏಜ್, ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಬಾ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸು, ತಗೋ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗು, ಹಚ್ಕೋ ಕುಂಕುಮನ, 7 ಶ್ಲೋಕನ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸಿ, ಬಿಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ. ಈ ರೀತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಸಿ, ಆ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಬರೀ
ಒಂದು ವಾತಾವರಣನ ಕಲ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿತಂ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸ್ತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೊರಟುತನದಿಂದಲೇ ಕಲಿಸೋದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕಲಿತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು. ಸಿ, ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಸಿ, ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಪಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಒಂದು ನಿವೇದನೆ. ಇದು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಆಗ ಎಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತಂದು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಂಥ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ತೆಗಿ ಕನ್ನಡನ. ತಪ್ಪರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೋಡು. ಕೋಣ ಅನ್ನನ್ನ ಕೋಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ದೀರ್ಘನೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ. ನಲ್ಮೆಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕೆ ಲಾವತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ, ತಿದ್ದಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಕಣ್ಣು ಮಣಿ ನಾಕೆ ಮಾವತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ, ನೀನ ನಾ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ, ತಿದ್ದಬೇಕು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಾಕೆ ಪಾವತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ವೃಕ್ಷ ಅದು ಋಷಿ ಆ ವೃಕ್ಷ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ವಾ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ರೂವತ್ತು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದುವ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ಜನರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ parents. As leaders, this is the role of the parents. As religious heads, this is the role of the parents. As teachers, see, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪಿತೃ, ನಾನು ತಂದೆ, ನಾನು ತಾಯಿ ಅಂತಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅವಪಾಡ್ಗೋ ಬೆಳೀತೋ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೆಟ್ಟವಾಗ್ತಾವೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ, ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅವು? ನಾವೇ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉರುವಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇನ್ನರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಮರೆಬಾರ್ದು. ಅವುಗಳದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನುಗ್ಗು, ನೀನು ಗೆಲ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಸೋಲ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರೋ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲವ್, ಇದು ಅಪಾರ. ಇದು ವಿಲ್ ಶುಡ್ ಲವ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾವೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅವರ್ ಲವ್. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೇಳಿದ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನು ಬಯಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೀವು ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು? ಎಲ್ಲೋ
ಒಂದು ಡೇ ಟೂರ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, 800 ರೂಪಾಯಿ, 1000 ರೂಪಾಯಿ, 1200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಬುಕ್ಸೇ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸಹ ಇದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೈಲಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪೋಯಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಗುಡ್ ಬೈ.